وہ لیڈرشپ کے بغیر نہیں چل سکے گی. یہاں پہ بیٹھ کے ہم جلسے کر لیں گے، جو مرضی کر لیں گے. جو پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں الیکشن جو ہے نا، وہ ایک سائنس ہے. اب اتنے سالوں میں ہمیں بھی سمجھ آ چکی ہے کہ خالی الیکشن میں آنے سے یا الیکشن پی ٹی آئی کو چلو بیٹ مل جائے گا، انتخابی نشان بلہ مل جائے گا، مگر پی ٹی آئی کا ووٹر کس طرح باہر نکالا جائے گا؟ پی ٹی آئی کے ووٹر کو کیسے یقین دلایا جائے گا کہ وہ جو ووٹ ڈال کے آئے گا اس کا ووٹ صحیح پوری ایمانداری سے کاؤنٹ ہوگا؟ یہ چیز ہوتی ہے انتخابی مہم سے، جو کہ وہ نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی ہوگی. اب دیکھ لیجیے گا، اب تو بڑا تھوڑا ٹائم رہ گیا. یہاں پہ سوشل میڈیا پہ اب جتنی ویڈیوز ڈال لو، جتنے مرضی جلسے کر لو، ماشاء اللہ بڑے سمجھدار بندے یہاں پہ لوگ بڑی محنت بھی کر رہے ہیں، مگر اس کی آؤٹ پٹ آپ دیکھنا ایٹ دی اینڈ زیرو نکلے گی. سارا پاکستان ایک سائڈ پہ بھی ہو جائے گا نا، طاقتور کے خلاف آپ کچھ نہیں کر سکتے. ضیاء الحق کا دور آیا، آپ نے دیکھا، ہمارے بڑوں نے دیکھا، کچھ ہوا نہیں ہوا. مشرف کا دور آیا، بڑی بڑی پارٹیاں اس وقت مسلم لیگ نون مطلب بڑے زور و شور پہ تھی، کچھ ہوا نہیں ہوا. پیپلز پارٹی کی آپ نے ہر دور میں دیکھا. چلو وہ بھٹو کا دور تو نہیں میں نے دیکھا، مطلب ہمارے بڑوں نے دیکھا، ہم نام سنتے، ہسٹری پڑھی ہے. بھٹو سے بڑا اس وقت پاکستان میں کوئی لیڈر نہیں ہے جس کو موقع ملا پورا. خان صاحب کو تو اتنا موقع ہی نہیں ملا. خان صاحب کو 3.5 سال موقع ملا، وہ بھی مطلب وہ جو 4 پایوں پہ جو حکومت کھڑی تھی اس کا ایک پایا ہر وقت ہلتا رہتا تھا، کمزور تھا. خان صاحب نے خود کہا ہے، ساری قوم کو پتہ ہے کہ وہ ہر روز جو ہے وہ بلیک میلنگ کا سامنا کرنا پڑتا تھا. باہر دوسری پارٹیوں کو چھوڑو، اپنی پارٹی کے لوگ کرتے تھے کہ یہ بات کام کریں، یہ نہیں کریں گے تو میں جا رہا ہوں، میں استعفیٰ دے رہا ہوں. اور ان میں سے دیکھ لیں آپ کتنے لوگ چھوڑ بھی گئے جن کا خان صاحب کو آنس اس بھائی، وقت بھی پتہ تھا. آنس بھائی بہت شکریہ، آپ نے بات کی ہے. اصل میں کویسچن کی طرف آپ ہمارے کویسچن کو ڈیویٹ کر دیا آپ نے. کویسچن ہمارا یہ جی تھا کہ بلوچی جو ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے جو لانگ مارچ کیا ہے اور جس طرح سے ان جی کی نسل کشی کر رہی ہے یہ قابل سوچ، آیا ہمیں، جی آپ بھی پنجابی ہے میری طرح، تو ہمیں نکلنا چاہیے باہر، ان کے ساتھ دینا چاہیے، یا ویسے ہی بس ٹھیک ہے؟ یہ سوال تھا بھائی ہمارا. جان، وہ میں اسی کویسچن وہ آپ جی کھل آپ کے کریں اگر نا بات پورا کر وہ، رہے ہیں، جی جی میں آپ کریں دبے اس کو الفاظ میں کنکلوڈ بات کریں. کر رہا ہوں. میں نے وہ ساری بات کر دی ہے، سمجھنے والوں کو آ جاتی سمجھ کہ یہ کوئی آج کل یا پرسوں کی بات نہیں ہے، یہ کئی سالوں سے ایسا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، بلوچستان میں یہ ظلم بربریت، یہ سارا جو نامعلوم افراد ہیں، ان کے بھائی، کسی کا ہسبینڈ، کسی کا بیٹا، یار ہے تو وہ پاکستانی نا. ہم ان کو بلوچی کیوں کہتے ہیں؟ آپ بلوچی نہ کہو، سندھی نہ کہو، آپ پشتون نہ اس کو کوئی بھی پٹھان یا کسی بھی وہ ہے تو پاکستانی نا. تو جب پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے تو میں نے پہلے بات کر دی ہے، میں نے تھوڑا سا الفاظ کو دبا دیے کہ بہت جلد ہم کشمیر اور فلسطین والی سچویشن میں انٹر ہونے والے ہیں. بدقسمتی سے میں نے یہ الفاظ پہلے چوز کیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں آج لگ رہا ہے کہ عثمان ڈر کے گھر جو ہے پولیس گئی ہے، اس کی ماں کو، اس کی بہن کو، اس کی بیوی کو، اس کے بچے کو زدوکوب کیا گیا ہے یا ان کو ہراساں کیا گیا. ہراسمنٹ بھی ہے کیونکہ جب خوف و خراس پھیلا ہوا ہے، آپ کسی کو ڈرانے دمکانے کے لیے جاتے ہو نا. باقی تو نقصان نہیں کیا، مگر دیکھو یہ ایک بڑی ہی ایک خطرناک بیل بزر جو ہے وہ بجایا انہوں نے کہ اگر کوئی بھی بندہ ہمارے خلاف اگر انتخابی مہم میں حصہ لے گا، اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے گا تو اس کام کے لیے تیار رہے. if I'm wrong sorry، مگر یہ چیزیں سمجھنے کے لیے ایک اشارہ ہوتی ہے سمجھداروں کے لیے کہ جو کمزور لوگ ہیں وہ آٹومیٹکلی وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، وہ ان چیز کو فیس نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ سوچیں گے یار جب عثمان ڈار کے ساتھ ایسے ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا.
سوچنے کی بات ہے نا. وہ بزنس مین ہے, ان کے مطلب فیملی والے لوگ ہیں, مطلب وہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں. ڈار فیملی جو ہے وہ ماشاء اللہ 3 بھائی ہیں, ان کے کزن ہیں, فیملی کے اور لوگ نہیں ہیں. سیالکوٹ میں اچھا خاصا ان کا اثر و سوکھ. بھائی ایک منٹ. جی عثمان جی ڈار بزنس مین ہے جو بھی ہے, روٹی کہاں سے کھاتے ہیں؟ منہ سے کھاتے ہیں نا. جی جی. آپ کہاں سے پتہ ہے کھاتے ہو؟ نہیں, پتہ ہے کیا ہے نہیں, عبدال بھائی, مجھے بتاؤ, میں مجھے یہ بتائیں. آپ ادھر بیٹھ کے لوگوں کو ڈیگریڈ کر رہے ہو میری جان. جو لوگ ایفرٹ کر رہے نہیں ہیں, جو لوگ کام کر رہے ہیں, آپ کا کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ کو کرنے سے کچھ بھی نہیں ہے. بھائی یہ بات نہیں کرتے. آپ سٹیپ بڑھاؤ آگے, آپ نکلو اور دوسروں کو انکریج کرو کہ وہ لوگ نکلیں. ٹھیک ہے, یہ جو اسلام آباد میں ہوا ہے ابھی آج, ٹھیک ہے, یہ جو ہماری بہنیں یہ پنجاب میں جب داخل ہوئی تھیں, ٹھیک ہے, ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ ہماری ابو بیٹی رمضان بہن ابو بیٹیاں رمضان جو ہیں. ابو سر ایک رمضان منٹ نہیں, ان کو سر موقع کہ جو دیں ہماری گے. بہن آپ کے بیٹی پاس ہیں. آتے ہیں نا, آپ دیکھو میری نہیں, بات ایک سنو. منٹ سر, ایک منٹ ان سر, کا ویو پلیز لے مجھے پوری لیتے ہیں. کرنے آپ دیں یار. آپ دو. نہیں, ان کو یار بولنے مجھے دیں. ایک حمدان بھائی پلیز آپ ابو حمدان کو سر, میوٹ بولنے کریں. دیں. جو ہماری بھائی بہن حمدان کو بیٹی ہیں, بولنے دیں. جو ہماری بہن بیٹی ہیں جو اسلام آباد یا پنجاب میں داخل ہوئی تھیں, ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہماری بیٹیاں جو ہے نا اپنے میکے آئی ہیں, تو ہمیں ان کو تحفظ دینا چاہیے تھا. باہر نکلنا چاہیے تھا ان کے ساتھ ہم لوگوں لانگ مارچ میں شرکت کرنی چاہیے تھی. ان کے ساتھ ہم کو اسلام آباد میں داخل ہونا چاہیے تھا. جی بس یہی کہوں گا سر. اوور ٹو یو. نہیں ابو رمضان بولیں, آپ نہیں, بولیں, آپ ابھی پلیز اگر پلیز آپ بولیں. بولنا آپ چاہیں اس پہ, آپ کچھ کہنا چاہیں, آپ مزید بول سکتے ہیں اس پہ. پھر میں آپ کو دیکھیں, یہ ڈسکشن جو ہوتی ہے نا ایسی ہوتی ہے. جب حمدان بھائی نے بات کی ہے نا کہ لوگوں کو نکلنا چاہیے تھا, میں پھر اچھا وہی پہ آ جاؤں گا کہ اگر دیکھو میری سر فیملی ہے, میرے سر گھر پتہ میں. کیا, اونیسٹی بھائی ایک مسئلہ ہے نا. بھائی کے پاس آتے ہیں یہاں پر. ابو سوری انیس بھائی, پتہ کیا ہے, یہاں پر ہم ہر بندے کو موقع دیتے ہیں تو اس میں شامل کریں. تو نیچے بھی کیوز میں لوگوں نے ریکویسٹ ڈالی ہوئی ہے, تو لیٹ اف یو وانٹ ٹو فنش اٹ, آپ کی جو کیا کہتے ہیں کنورسیشن ہے, اس کے بعد زاویہ بھائی کو مائک دیں گے. وہ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں, اور پھر روٹیٹ کریں گے. انشاءاللہ آپ کے پاس دوبارہ مائک آئے گا. جی انیس بھائی, بیک ٹو یو. میں صرف حمدان بھائی کا مطلب ڈی موٹیویشن پہ ان کو بولوں گا. یہ پاکستان میں یا پوری دنیا میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. اگر آپ اپنی عوام کو کہیں گے نا کہ وہ نیچے کچھ لوگ میسیجز بھی کر رہے ہیں, بغیرت ہے, مطلب ان کو شرم نہیں ہے, وہ مطلب نکلنا چاہیے تھا, یا ان کو مطلب دھتکاریں گے. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آپ ظلم کے خلاف نکلنا نا بہت, یہ لیڈرشپ کے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ اپنے ہمسائے کو کہو کہ نا چلو میرے ساتھ چلو, اچھا, لیٹ می چلنا ہے, سمرائز. نکلنا ہے. انیس بھائی لیٹ سمرائز, واٹ از یور سولوشن. اگر آپ ہمیں سولوشن بتائیں. سلوشن یہ ہے کہ انہوں نے جو کام کرنا تھا نا, ہمارا ایک کونسلر لیول کا بندہ بھی جب آگے لگے گا نا تو عوام نکلے گی اس کے ساتھ, 10 15 20 لوگ. مگر اگر لیڈرشپ نہیں نہ ہوگی تو آپ کے کہنے پہ, میرے کہنے پہ, یا حمدان بھائی کے کہنے پہ کوئی بھی بندہ نہیں نکلے گا. وہ اوکے, پہلے آپ والا سین ہے. تو اپنی لیڈرشپ کو تلاش کریں. مروت صاحب کون ہیں؟ ان مروت کے صاحب. ساتھ یہ ہمارا بنتا گلا کہ آپ لوگ نکلیں گے تو عوام نکلے گی. عوام کہیں گے نا اپنے آپ سے نکلے. عوام گھروں میں پھدک کے بیٹھ جائے گی. یہ کشمیر کا, فلسطین کا, ان سبھی مطلب قوموں کا یہ حال ہوا ہے. یہ بڑی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. چلیں آپ ٹھیک اپنی ہے. عوام کو نہیں کہہ سکتے کہ عوام نہیں, کیونکہ عوام بہت کچھ فیس کر چکی ہے. چلیں زاویہ 9 بھائی کا مئی پوائنٹ لیتے ہیں. آپ کا پوائنٹ آ میں گیا. صرف زاویہ اتنا بھائی کو کہوں گا, 9 بھائی مئی جی پہ لوگ نکلے تھے. ایک منٹ, اس سے مرتضی بھائی پہلے 1 بھی جب منٹ, مرتضی بھائی 1 منٹ پلیز. خان صاحب کو کسی نے کال نہیں کی تھی, عوام جب نکلی تھی تو عوام نے وہ ساری چیزیں فیس کر کے ہی عوام چپ کر کے بیٹھی ہے. اور اس میں بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی اچھا, let me بہتری. summarize. انیس بھائی, میں جی سمرائز پلیز. کرتا ہوں. آپ نے اپنی آرگومنٹ کو کنٹراڈکٹ کر دیا. پہلے آپ نے بولا لیڈر نہیں ہونا, لیڈر نہیں ہے تو عوام نہیں نکلے گی. اور دوسرا آپ نے بولا کہ بھئی عوام نکلی تھی. جب عمران خان ڈی سیٹ ہوا تھا تو وہاں پر جی سب سے پہلے عوام مگر نکلی تھی وداؤٹ لیڈرز. ایسے ہی ہوا تھا نا. میں نے ایک بات کمپلیٹ کی, مگر اپنے آپ نکلی تھی, مگر اس کا رزلٹ نہیں نا ملا. ڈزنٹ میٹر, طاقت کے ریزلٹ اللہ خلاف میاں دیتا ہے. کچھ نہیں دیکھو ہے. ریزلٹ اللہ میاں دیتا ہے, انسان نہیں دیتا. ہم تو وہ کوشش بھی میں کر نے رہے کر دی نا, وہ اللہ تعالیٰ ہیں. اس پہ مطلب کوئی گڈ پلانر. تو آپ جی جی, امید تو تو ہے نا. لیٹس میرا موو خیال ہے فارورڈ. بی ایف ٹی بھائی آپ آگے موو کریں جی جی, اب تاکہ جی جی میرا ایک زاویہ. سوال ہے جی.
میرا एक ایک मिनट سوال ہے मुर्तजा भाई, یہ لے मुर्तजा लے भाई 1 मिनट, मुर्तजा भाई सर प्लीज प्लीज अब प्लीज आपके मुर्तजा, पास बीएफटी वापस आएगा सर, बीएफटी जी वापस जी, आएगा आपके पास, अच्छा आप बोल चुके हैं, अब आगे जाने दें प्लीज, ठीक है. अभी नहीं तो हम अभी यहीं आते फंसे हैं. रहेंगे तो आगे जाविया नहीं भाई निकल सकते. देखो काफी देर से हमारा वेट कर रहे थे, तो इस अनफेयर ऑन हिम. सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल माय अपोलॉजीज जाविया भाई, पहली बार मैं मॉडरेशन करूं, आपको मैंने पहली बार उठाया, आप आते हैं माशाल्लाह. तो माइक ओवर टू यू. आपने अगर क्वेश्चन सुन लिया है, नहीं तो उसी भाई रिपीट कर देंगे. ओवर टू यू जाविया भाई, बिस्मिल्लाह. ओ प्लीज नो क्रॉस टॉक विद एनीबॉडी. जी जाविया भाई बिस्मिल्लाह. भाई आप हमारे पास हैं, आवाज आ रही है मेरी जाविया भाई? जाविया भाई आवाज आ रही है? आपको 2 सेकंड और देंगे, नहीं होगा तो फिर मुर्तजा भाई आपके पास आएंगे. उनको पता है, शायद माइक म्यूट है, उनको पता नहीं अगर वो बोल रहे हैं तो. अच्छा, सॉरी जाविया भाई, शायद आपको पता नहीं है, आप बात कर रहे हैं, आपका माइक को अनम्यूट कर दें प्लीज. जाविया भाई अगर मेरी आवाज आ रही है, माइक को अनम्यूट कर दें प्लीज. ओके, मुजम्मिल भाई आप बात कर सकते हैं कि नहीं? मुजम्मिल भाई ओवर टू यू. आप थोड़े बिजी थे फैमिली के साथ. मुजम्मिल भाई अगर आप फ्री हैं, नीचे कमेंट लिख दें यस या नो, वरना फिर جی ابو رمضان. جی تھینک یو سر تھینک یو میں ذرا جناب حاضر حاضر بگ رسپیکٹ میرا بھائی. اچھا مائک آپ کے پاس آتا ہے, لگتا ہے زاویہ بھائی تھوڑے بیزی ہوں گے, ان کا میوٹ لگا ہوا ہے, تو آپ اچھا نے ہماری کابلی بہن نیچے بیٹھی ہیں, انہیں سلام دعا کر لو. السلام علیکم بہن. قابلی سسٹر, آپ کو میں نے 2 بار ریکویسٹ ڈالی, ابھی میں آپ کو دوبارہ ڈالتا ہوں, آپ اوپر آئیں, آپ آواز تو سنا دیں قابلی سسٹر پلیز. اچھا آپ بات کریں مزمل بھائی. ندیم بھائی آپ کی سیٹ اگر میں دے دوں پلیز, مائنڈ نہیں کرنا. جی آپ بات کریں مزمل بھائی. جی 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 سر میں ایک دو شعر میں اپنا جو ہے نا زاویہ رکھنا چاہتا ہوں, لیکن میں دوبارہ آؤں گا تو پھر سناؤں گا. آپ میری سیٹ انہیں دے, چلو ایک بندہ چلا گیا ہے, چلو اگر موقع دیتے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. سر دیکھیں بات یہ جو بھائی پہلے کر رہے تھے, میں تو اس سے ایگری نہیں کرتا. جو ہمارا پلیٹ فارم ہے, جو ہمارا مقصد ہے, لیکن ہر بندے کا ایک اپنا تجزیہ ہوتا ہے. بی ایف ٹی بھائی آپ کی نظر ملت کے دکھوں کا جو مداوا نہیں کرتے, کرسی کے لیے وہ کام کیا کیا نہیں کرتے. واہ, میدان الیکشن میں گئے ہار تو غم کیا, جو مرد ہے ہمت وہ کبھی ہارا نہیں کرتے. ملک کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں لیکن ہار کر کبھی سیٹ کا سودا نہیں کرتے. کچھ لوگوں کی فطرت میں ہے ڈھٹائی, وہ ذلت و رسوائی کی پرواہ نہیں کرتے. اللہ اٹھائے تو اٹھائے الگ بات, بندوں کے اٹھانے سے تو اٹھا نہیں کرتے. سرکار کو درکار کے قومی خزانہ, سرکار اپنی جیب سے خرچہ نہیں کرتے. جو لوگ ہیں عیار ضرورت سے زیادہ, وہ رقم کو اس ملک میں رکھا نہیں کرتے. یہ اہل سیاست کی روایت ہے پرانی, دعویٰ جو کیا کرتے ہیں پورا نہیں کرتے. تھینک یو سر. بگ ریسپیکٹ, زبردست, آپ نے سمرائز کر دیا, بگ ریسپیکٹ. عابد بھائی تالیوں کی آپشن آپ کے پاس ہے. عابد بھائی یار یہ ماڈریٹر کو تھینک یو. اچھا باری زاویہ بھائی آپ کی ہے, مگر ہمارا یہاں پر ڈیکورم ایسا ہے کہ جو سسٹر آتی ہیں ہم ان کو پہلے پرائیورٹی دیتے ہیں. تو قابلی سسٹر مائک آپ کے پاس آتا ہے, بسم اللہ قابلی سسٹر. بی جی ایف جی ٹی بھائی جی 3 سیکنڈ اگر اوکے مجھے موقع ملے نا, بی ایف جی. ٹی بھائی اگر آپ لوگ مجھے موقع دیا کریں تو میں کچھ نہ کچھ روز اس طرح کا جو ہے نا میں آپ کو سنایا کروں. او لو یو بردر, بالکل خان کے لیے سنائے کریں, بگ ریسپیکٹ. سر ضرور کال خان کے لیے جناب میں لے آؤں گا, ٹینشن نہیں ہے. بگ ریسپیکٹ, ٹھیک ہو گیا جی. قابلی سسٹر آپ کے پاس مائک آتا ہے, بسم اللہ میری بہن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سسٹر. کیسے ہیں سب؟ اللہ عابد بھائی, اللہ کرم, مفتی بھائی, اللہ کرم. ابو حمدان بھائی, سب اللہ کرے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہو. بہت مس کر رہا تھا الحمد سب للہ. کو, بہت زیادہ مس کر رہا تھا 2 دن. تو بس اتنا میں السلام علیکم کرتی ہوں, اور مجھے نہیں پتا کہ کس ٹاپک میں بات کرتی ہے. آپ جاری رہے کہ میں ادھر ہی ہوں اور ڈبل ٹائپ کرتی ہوں. شکریہ. بیٹھو بیٹھو, اس کا بات کریں جو ابھی یہ بلوچستان سے لوگ آئے ہیں ان کے بارے میں, وہ ڈاکٹر سسٹر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں ایک چیز کو کہتی ہوں, اگر آپ آج کا دن وہ لوگوں کے ساتھ نہ دے تو کب
कैप देगी। तो मेरे नज़र ये है कि उसको साथ दे। अगर उसको वो लोगों को खाना खबरा वो जो बहुत लोगों तो उसको शूज़ भी नहीं है, तो जितना मदद करते हैं उसके साथ रहे और एक जगह आवाज़ होता है। बस ये मेरा बात है। शुक्रिया। जी बहुत 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 शुक्रिया जी। जाविया भाई आप हमारे साथ हैं? जाविया भाई लगता है उनका म्यूट लग गया है। जाविया भाई अच्छा, अबू हमदान भाई आपके पास आते हैं। सॉरी आपको हमने बीच में काट दिया था, तो आप बात करें जी। अबू हमदान भाई ओवर टू यू, बिस्मिल्लाह। अबू हमदान भाई आपका माइक म्यूट है। अबू हमदान भाई आप सुन रहे हैं? अबू हमदान भाई अच्छा अब ये नहीं कहना बीएफटी मेरी आवाज नहीं आ रही, ये ना कहना। तो मैं कैसे आप लोगों को बताऊं कि यार मैं बोल रहा हूँ आप लोग नहीं सुन रहे। अच्छा मेरे ख्याल से आपका अबू हमदान उठो भाई। सो रहे ये मेरा भाई। काबली सिस्टर आपने कुछ बोला वो सो गए हैं माशाल्लाह। बिल्कुल, वो मुझे नहीं पता कि मैंने क्या कहा, वो उसको दवाई दिया मैंने। अच्छा मुर्तजा भाई आपके पास आते हैं जी। क्या हाल है आपको? मैं आपको नाम नहीं लिया। अल्लाह करे कि आप भी सलामत हो। सबका सलाम सर सिस्टर, हमने सबका सलाम आपको दे अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। मुर्तजा भाई आपके पास माइक आता है? हम जी। सब म्यूट पे जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी सर, मेरा एक सवाल है जनाब कि जे अगर हुकूमत सब ਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਡੱਕੀ ਜਾਣ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। जी जाविया भाई आप हमारे साथ हैं? जाविया भाई अच्छा, अबू हमदान आप हमारे साथ हैं? अच्छा मैंने नहीं देखा यार, मैंने अभी देखा नीचे अजमत भाई बैठे हुए हैं। अमित भाई आप अजमत भाई जवाब को दे दें। वेलकम करें ना अजमत भाई को। अस्सलाम अजमत भाई वालेकुम भाई। वेलकम। अजमत भाई आप सीढ़ी लेके ऊपर आए प्लीज। जी जी मुर्तजा भाई आप ही मेरे ख्याल से सवाल का जवाब दे दें। लगता है सारे लोग सो गए हैं। आपने और काफी सिस्टर ने कुछ सुना दिए, सब सो गए हैं। वो क्या कहते हैं पहले होता था ना स्पेल, आपने कोई स्पेल कर दिया, सब लोग सो गए हैं। कोई ਜਿਹੜੇ जादू ਲੋਕ कर दिया। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਪਰ ਲੈ ਆਓ। आपको मॉडरेटर बना रहे थे। दो हमारे पास 3 मॉडरेटर हैं, तो तीनों BFD मॉडरेटर। भाई ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ मैं ਲੋਕਾਂ भी ਨੂੰ ਇਸ सुता ਵਜ੍ਹਾ हाँ ਪਤਾ जी। ਨਹੀਂ ओ नींद नहीं आ नहीं गई नहीं, है एक नजम जाविया भाई आ देखो ना गए। जी, देखो जाविया भाई भी जाग गए जी। जाके जाविया भाई आज पेनल्टी लगेगी। जाविया भाई पेनल्टी लगेगी, ठीक है नहीं, ना? मैं आज पहली दफा जाग सोया गए हूँ ने। अल्लाह की कसम। अच्छा सो गए अच्छा थे। हाँ मैं सो गया था। अच्छा जाविया भाई ये बताएं आपको किसकी आवाज पे सोए हैं, फिर हम ही पता चले ना कि ये किसकी अच्छी स्वीट आवाज है, किसकी आवाज पे सोए हैं, ये बताएं। यार अब किसी का नाम लेके नहीं बताए तो सही, आखिर में कौन बताए था? बताए बताए शुगर कौन भाई थे, कौन भाई थी यार? एक सेकंड। काबली मुर्तजा सिस्टर तो भाई नहीं के थी? बाद कुछ शुरू हुए थे, कह रहे थे आप एज में मेरे से बड़े लग रहे हैं, उसके साथ ही मैं गायब हो गया। आपकी इतनी बड़ी उम्र हो गई कि आप सो गए। कोई मसला ਦੇਖੋ नहीं। ਆਇਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਗਏ ਹੋ। ਆਏ ਹੈ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ यार। मैं तो समझा काबली सिस्टर ने कुछ बोला और वो सिस्टर की आवाज सुन अच्छा के आप सो गए। अच्छा, यार एक और मजे की बात बीएफटी बताऊं। भाई आप कैसे लोगों को उठा लेते हो यार? ये बंदा नहीं 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 मैं नहीं, तो एक वैसे मिनट। मुझे नींद आ अबू रही थी हमदान यार। भाई, अबू हमदान भाई देखो, अबू हमदान भाई पहली बार वो आए थे, मेरी एक दूसरी ब्रॉड पे उनसे सलाम दुआ हुई थी और वो खान के काफ़ी सपोर्टर थे। इंसान है देखो, नेगेटिव इंसान भी कभी कभी आ जाता है, तो अगर बंदा सोच रहा है कि मैं नहीं कुछ कर सकता, आपको पता है हम पॉजिटिव लोग हैं, हम मौका हर बंदे को देते हैं, किसी के अगेंस्ट हम बात नहीं कर सकते। हर बंदे का अपना मौक़िफ़ होता है, ठीक है ना? कोई बंदा ताकतवर होता है, कोई बंदा एग्रेसिव होता है, कोई पैसिव होता है, कोई एक्टिव होता है। तो हर बंदे का अपना व्यू है, हम व्यू से कभी इख्तिलाफ नहीं करते। हमारी पीटीआई में क्या है, हम हर बंदे को मौका देते हैं, एवरीबडी कैन स्पीक, ठीक है ना? वो उसमें सिर्फ बीएफडी भाई मैं एक अच्छा बात करता हूँ कि एक मिनट अमित भाई जरा बीएफडी भाई बात की होती है कि जो
मतलब ये नीचे ऊपर पैनल पे बैठे हैं जैसे हमारे सारे भाई, नीचे हमारे पार्टिसिपेंट होते हैं, तो इनका भी हमें ज़ाहिर हमने रोटेट करना होता है, लंबी वो जैसे टोटली बोलते हैं ना एग्री। नहीं नहीं, मोनोलॉग। मैं आपको देखो ओसी भाई, आपको पता है, ये सारे पैनल को पता है कि जितना एग्रेसिव ओसी और बीएफटी है ना, मेरे ख्याल से इस पूरे टिकटॉक पे इतना एग्रेसिव शायद इमरान खान भी नहीं होगा। एम आई राइट ओसी भाई? ये बात सही है। जितने एग्रेसिव, जी जी जितने बिल्कुल ऐसे ही है भाई, हम सबको, लेकिन फिर भी हम हम, देखो ना जी सबको साथ लेके, हमारा जी मकसद जी ये है कि हम सबको बल्कि पूरी कौम को साथ लेके चलें। जज़ाकल्लाह सर। एग्जैक्टली, ख्वाब कोई मसला नहीं। अच्छा जाविया भाई, बैक टू यू। देखो अच्छा सारी कहानी एक आप, और बात बता दूं, अजमत भाई भी सो गए नीचे, अच्छा वो भी अजमत सो भाई को गए। 2 बार हमने सीढ़ी फेंकी। अजमत भाई आप सीढ़ी पकड़ के ऊपर आ जाएं प्लीज यार, वरना हम नीचे आ जाते हैं। जी वो जाविया सो भाई। गया, सो गया मैंने उसका एक्चुअली टाइम। देखा है ख्वाब, और ख्वाब बड़ा अजीब अच्छा गरीब है। सारे लोग म्यूट हो जाओ भाई, कोई अच्छी बात आने लगी है, सारे लोग म्यूट पे हो जाओ, बिस्मिल्लाह। ख्वाब ये है कि पीटीआई के पीछे जिस तरह से हाथ धो के पड़े हुए हैं हमारे वड्डे, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में ख्वाब है। ख्वाब ये जागते हुए मैंने देखा था जब वो भाई बात कर रहे थे, उसके बाद मैं सो गया। अब मैं सो के उठा हूं तो मुझे वो ऐसे लग रहा है जो मैं पहले सोच रहा था वो मैंने ख्वाब देखा है। अल्लाह अकबर। यार अगर पीटीआई को दबाने में ये कामयाब हो जाते हैं, इसका मतलब है कि 80% मुल्क की आवाम को दबाने में ये कामयाब हो जाएंगे। मुल्क का गला, मुल्क की खल्के खुदा की आवाज़ बंद कर देंगे। और अगर खुदा ना खास्ता 80% आवाम इनका गला दबाने में कामयाब हो गई तो तब भी नुकसान है। मुल्क हमारा है, मुल्क की फौज भी हमारी है। अब अगर हम अपनी ही फौज के साथ लड़ाई पे आ गए या खुदा ना खास्ता को ऐसे हालात हो गए तो नुकसान तो एट द एंड ऑफ द डे मुल्क का ही होना है। दुश्मनों को मौका। अब जरा इमेजिन करके देखें कि मैंने भी हाकी पकड़ी हुई है, आपने भी डंडा पकड़ा हुआ है, और हम अपने ही फौजियों को ढूंढ रहे हैं, लब्बो या नानू किते जे। ठीक है, हाकी डंडे से मुराद हथियार ही उठाने हैं ना, खुदा ना खास्ता मेरे जाविया मुंह पे था। भाई सॉरी, जी मैं सॉरी। अभी आप शुरू हो रहे थे, अनायत भाई नीचे आए हैं, काबली वोमेन सर बहन आपको थोड़ी सी तकलीफ देंगे अगर आप बिल्कुल अनायत भाई बिल्कुल बिल्कुल, मैं अनायत नीचे भाई के जाती लिए, बिल्कुल बिल्कुल। अनायत भाई के लिए, रिकॉर्डिंग हाँ, ऑन थी। शुक्रिया। अच्छा जाविया भाई प्लीज, आपने यार एक मिनट जाविया भाई, जी आपने जो है ना ये ड्रीम के बारे में दोबारा बताना है। हमारे एक भाई रिकॉर्डिंग कर रहे थे और बीच में आबिद भाई अच्छा। बोल पड़े, तो अब आबिद भाई को पेनल्टी पड़नी चाहिए, क्या ख्याल है आपका? तो नीचे मैं कमेंट कर दिया करो यार। मैं कसम से सीरियसली सोचता हूँ कि यार ये हमारी फौज है, हमारे लोग हैं, हमारा मुल्क है। खुदा ना खास्ता ऐसे हालात हुए तो नुकसान तो हमारा ही है। तो ये चीज सोच के परेशान हो जाता हूँ कि अगर अपने लोग अपने ही लोगों के खिलाफ उठेंगे तो मौका तो दुश्मन को मिलेगा। जी जी, वेलकम अनायतुल्ला भाई। रवि जी बड़ी अस्सलाम बड़ी वालेकुम। संजीदा, बड़ा दुश्मन वाला संजीदा काम नहीं किस्म का कर रहे, सवाल है। जे कोई साढ़े नाल करदे ने पे, ये दुश्मन वाला काम नहीं करदे पे। ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। वाबिया भाई, ये जो हम्म बलोची पाकिस्तानी है, अभी एक भाई यहाँ एतराज कर रहे थे कि इनको आप बलोची ना कहें, हालांकि खुद को पाकिस्तानी आप नहीं वो कहते, ठीक है ना। तो जो ताकत होती है ना, वो कहते हैं अफेक्टिव पावर इज अ पावर विच डज नॉट यूज द ब्रूट फोर्स। आप ताकत के, यानी दूसरे अल्फाज में कि ताकत के इस्तेमाल को ना करने का नाम ताकत होता है, ठीक है। ये तो फौजी, ये तो आपका पहले बांग्लादेश इन्होंने तोड़ा, आप बलोचिस्तान को के पीछे हैं, और फिर कल को पंजाब और दूसरे इलाके, तो इनको आपने रिटेन करना है। यानी इस मोहम्मद सैन फौजी को, चौकीदार को, इसके जो जिसके लिए आपने इसको रिक्रूट किया है ना, एक यानी कि आपके घर के बाहर खड़ा रहे और कोई कुत्ती बिल्ली आए उसको, उससे आपको, आपके बच्चों को करे, आपने इसको उस जगह पे लेके जाना है। वरना आप याद रखें कि जो हम तो वेल विशर है पाकिस्तान के, लेकिन आया हमारी वेल विशिंग से ये हालात ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जी, ओवर टू यू सर। बाकी हमारे हाथ में यही आवाज उठाना, आवाज हम उठा रहे हैं। हो सकता है यहीं से कोई आवाज किसी की
कोई किसी की कही हुई कोई बात किसी के कान में पहुंचे, बल्कि पहुंच रही है, बल्कि ना पहुंचने वाली कौन सी बात है। ये हो नहीं सकता कि उन तक आवाज़ ना पहुंच रही हो। और अगर फिर भी वो होश के नाखून नहीं ले रहे, सुबह सुबह मैंने नाश्ते पे टीवी लगाया तो काकड़ साहब को मैं देख रहा था और मैं हंस रहा था उसको देख के। और मैं कहा यार एक ही रोज बह ਜਾਂਦੇ ਹੀ कैमरे लैके ते माइक ला के दसण वास्ते कि मैनू इंग्लिश बड़ी वधिया आउंदी है। मतलब कोई अजीब किस्म का इंसान है वो, मेरी समझ से बाहर है। हिस्ट्री और पता नहीं क्या क्या मिक्स करता रहता है बैठ के। तो ये को बंदा कुछ सोचे नहीं नहीं भैया, आपकी बात से एग्री है, ऐसे ही है। तो नहीं होना चाहिए। हमारे हमारी हमारी फौज को भी ये समझना चाहिए कि ये हमारे लोग हैं, हमारा मुल्क है। जोर जबरदस्ती के साथ ये 21st सेंचुरी है, इसमें आप जोर चांद अच्छा जाविया भाई मैं थोड़ी देर के लिए दूसरी जगह चला गया था, तो वो ड्रीम का बताएं, ड्रीम का क्या था, कंक्लूजन क्या था? मैं सुना ही नहीं। पीटीआई के हक में था या पीटीआई के अगेंस्ट में था वो ड्रीम का? सॉरी मैं बाहर निकल गया था। जी आई एम बैक। सोच रहा सोचते सोचते मुझे नींद आ गई थी। हुआ ये सब। तो वो- जाग जाएं। ये फहीम भाई को कहें कि जरा बैठे रहिए। अच्छा फहीम भाई आपके लिए आपने सुन ही लिया। इनायत लाला वेलकम, फहीम भाई वेलकम, जरगाम जी आपका थोड़ा नाम थोड़ा सा जरगाम वेलकम जी वेलकम। तो पहली बार आप मेरे ख्याल से आए हैं, तो जरगाम भाई आपको डायरेक्ट माइक देते हैं, फिर हमारे इनायत लाला और फहीम भाई के, क्योंकि वो तो दोनों सीनियर हमारे। तो जी जरगाम भाई आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं और आप बात करें क्या कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाह। जी मैं सर, नाम तो आपको पता ही है, पढ़ ही लिया है। तो मैं इटली से हूँ, ठीक है। और भाई किसी को आवाज आ रही है? जी भाईजान आप ही को सुन रहे हैं। यहाँ का डेकोरम क्या है, जब कोई बंदा माइक ओपन करता है ना, आप सब म्यूट पे चले जाते हैं, तो आप आराम से बात करें, आराम से तसल्ली से, बिस्मिल्लाह। मगर बात को थोड़ा शॉर्ट रखना, बिस्मिल्लाह। नहीं, मैं सिर्फ शॉर्ट, मुझे ज्यादा आप लोगों को बैठ के जो है ना सीखने को मिल रहा है, ठीक है। मैं सिर्फ अपना इतना ही बताऊंगा कि मैं इधर इटली में जो है ना वीनस में रहता हूँ, तो इधर काम वगैरह करता हूँ, और जो है ना न्यूज़ वगैरह और आप लोगों की टिकटॉक वगैरह देख के बड़ी खुशी होती है कि एक हम किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं ना। तो मेरा सिर्फ इतना ही है, मुझे आपकी बातों से सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। बिग रिस्पेक्ट जनाब, आप हमारे खान के सपोर्टर हैं, तो आप हमारे भाई हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा हमारा जरगाम ग्रुप ही भाई, पीटीआई का है। अच्छा आप एक छोटी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी नए लोग आए हैं। तो मैं एक छोटी सी बात करूंगा PTIoverseas.com के बारे में, फिर ओसी भाई करेंगे, एक दूसरा हमारा क्या कहते हैं मिशन चल रहा है, और उसके बाद इंशाल्लाह हम इनायत लाला और फहीम भाई को देंगे। तो ये इंशाल्लाह ठीक हो गया। अबू हमदान भाई, फहीम भाई, इनायत लाला, जाविया भाई, आपकी इजाज़त है? जी गो अहेड। अच्छा तो ये जनाब आप देखें DP जैगम भाई, BFT की देख लें, DP आबिद भाई की देख लें, अबू हमदान की देख लें, नीचे हमारे 5-6 भाई हैं, उन सब की DP हैं, ये वाइट है, ठीक हो गया। हाँ। तो ये क्या है, PTIoverseas.com, ये एक ऐप है, पोर्टल है जो PTI के ऑफिशियल पोर्टल है। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे। बेसिकली ये खान के लीगल फंड के लिए, और अभी जो इलेक्शन वगैरह आ रहे हैं, तो ये उसके लिए हम इसको पार्टी को डायरेक्ट फंडिंग जा रही है इमरान खान की लीगल टीम के लिए, और लीगल जो केसेस है इसके अगेंस्ट। तो PTIoverseas.com में आपको 3 ऑप्शनें मिलेंगी। उसमें पहली ऑप्शन USA की है, डोनेट फ्रॉम USA, सेकंड ऑप्शन डोनेट फ्रॉम UK, थर्ड है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर आप खान को डोनेट करना चाहते हैं तो थर्ड ऑप्शन आपने चूज़ करनी है, जो हम सब टिकटॉकर यूज़ करें, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की ऑप्शन। उसमें आपके पास फिर एक क्या कहते हैं कमेंट आएगा, रेफर्ड बाय। बाकी आपने अपनी नाम लिखना है, सारी चीज़ें फॉलो करें एज इट इज़ यूजुअल। मगर एक जगह पे आएगा, आपसे पूछेंगे रेफर्ड बाय, तो आपने लिखना है टीम टिकटॉकर। तो यहाँ पर हम सारी जो टीम है, फहीम भाई है, इनायत लाला हैं, ओसी भाई है, अबू हमदान है, खालिद महमूद भाई हैं, गुजर भाई हैं, आबिद भाई हैं, हम सब की टीम जो है ये टीम टिकटॉकर है, ठीक हो गया। सारे टिकटॉक, आपकी भी टीम ये टिकटॉकर है। तो आपने रेफर्ड बाय टीम टिकटॉकर लिखना है। वहाँ पर आपके पास कंट्री की चॉइस आएगी, तो हमने एज अ रेफरेंस कंट्री सेलेक्ट की है आज़रबाईजान। तो इवन दो आप इटली में बैठे हैं, मगर आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है आज़रबाईजान,
اگر آپ ٹک ہاں ٹاک سے پیسے دے رہے ہیں. اور اس کے بعد سٹی آئے گی, سٹی ہے باکو, اور آپ نے ایڈریس لکھنا ہے 786 بسم اللہ اسٹریٹ. تو وہ ہماری ویڈیو جو ہے ہم سب بھائیوں نے اپنے پیجوں پہ لگائی ہے. جیسے یہ براڈ ختم ہوگی صبح سویرے یا رات کو میں آپ کو وہ ویڈیو بھی بھیج دوں گا. اگر آپ کا دل کرتا ہے آپ ڈونیٹ کریں. پھر اس کے پاس آپ کے پاس آپشن آئے گی 5 پاؤنڈ سے لے کر 4000 پاؤنڈ تک آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, جو بھی حسب توفیق آپ دے سکتے ہیں وہ آپ کریں گے. آپ کے پاس ایک تھینک یو کا نوٹ آئے گا, جیسے عابد بھائی نے لگایا ہوا ہے, اس پہ لکھا ہوگا تھینک یو فار یور ڈونیشن. اور وہ آپ کے پاس ایک رسید آئے گی, اس کا اپنے اسکرین شاٹ لے کے اپنے پیج پہ اپلوڈ کر دینا ہے. اس میں کوئی اماؤنٹ نہیں لکھی ہوتی, وہ لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے کہ باقی لوگ بھی آپ سے سیکھیں اور وہ بھی خان کو ڈونیٹ کریں. باقی آپ اپنے ای میل میں جب جائیں گے تو وہاں پر آپ کے پاس اماؤنٹ آ جائے گی. فزیکلی جتنی آپ نے اماؤنٹ دی ہے وہ آپ کی پرائیویٹ ہے, وہ وہاں پر آپ رکھ. تو یہ تو ہو گیا آپ کا خان کو جب آپ ڈونیشن دیں گے. اگر آپ ڈونیشن نہیں دے سکتے فور وٹ ایور ریزن, تو آپ اس پیج کی پروموشن بھی کر سکتے ہیں. اس کی ہمارے پیج پہ جا کے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے پیج پہ اس پہ لگائیں کہ شاید کوئی نہ کوئی اس کو ڈونیٹ کر دے. باقی اوسی بھائی ایک دوسرا ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے, ایک ہمارا مشن ہے, تو اوسی بھائی اس کے بارے میں بات کریں گے. جی اوسی بھائی بسم اللہ. جی بہت بہت شکریہ بی ایف ٹی بھائی, آپ نے بڑے زبردست طریقے سے سمجھا دیا جناب. باقی بھی جو نئے ہمارے ساتھ جڑنے والے عنایت اللہ جناب, آپ کو فہیم بھائی آئے ہیں, تو السلام علیکم جناب. تو دوسری سر ہم یہ ایک کمپین بھی چلا رہے ہیں کہ یعنی کہ جیسے یہاں ایک بھائی بات کر رہے تھے کہ یہ ان فوجیوں کو کوئی خیال ہونا چاہیے کہ اگر عوام اور فوج آپس میں آمنے سامنے آ جاتی ہے تو اس سے لامحالہ ملک کا نقصان ہے, قوم کا بطور قوم ہمارا نقصان ہے, ملک کا نقصان ہے. لیکن یہ جو بندر ہے جس کے ہاتھ میں چھری ہے, اس نے آپ کو پہلے بھی ثابت کیا تاریخی طور پہ کہ یہ اپنی شاہ رگ کاٹ چکا ہے. یعنی کہ اس ملک کو جو جناب صاحب نے ہمیں پاکستان دیا, اس کو ماشاءاللہ یہ 2 حصوں میں یہ بندر کاٹ چکا ہے. آج بلوچیوں کے ساتھ جو بلوچیوں کا یہ جینوسائیڈ کر رہے ہیں, اور جس طریقے سے بلوچ اپنے آپ کو ایک الگ قوم کی حیثیت سے تسلیم کروانے کے لیے آج اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جسے کہتے ہیں یہ وسل بلوئنگ ہے. یعنی آنے والا جو منظر نامہ ہے, جو آنے والا بنگال 2 ہے, بنگلہ دیش 2, اس کو ہمیں یہ سمجھنا, اس کو اس تناظر میں ہمیں دیکھنا چاہیے. تو اس بندر کو جو اس کے ہاتھ میں چھری ہے, جس سے یہ پورا ہمارا جو قومی وجود ہے اس کے حصے وکھرے کر رہا ہے, یعنی 1 بائی 1 اس کو کاٹتا جا رہا ہے. تو اس بندر کے ہاتھ سے چھری جو ہے وہ لی جائے, تو اس کا سب سے جو اچھا مؤثر سافٹ مین یا ذریعہ وہ ہے کہ اس کو معاشی طور پہ اس کے اوپر اس کو محدود کیا جائے, رائٹ. تو ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں, ہمارے اختیار میں اگر اور کوئی چیز نہیں ہے تو کم سے کم ہمارے اختیار میں یہ ہے کہ جو ریمیٹنسز ہم پاکستان میں بھیجتے ہیں, جو زر مبادلہ ہم یہاں ڈالروں کی صورت میں یا یورو کی صورت میں یا پاؤنڈز کی صورت میں یا کسی بھی کرنسی کی صورت میں پاکستان جو زر مبادلہ ہم بھیجتے ہیں, اس کو ہم اگر ختم نہیں کر سکتے تو اس کو ایٹ لیسٹ ہم کم کرنے کے لیے 2 مہینوں کے لیے کم سے کم ہم اس کو اگر زیرو نہیں بھی کر سکتے تو اس کو محدود کر دیا جائے, تاکہ ان کو جسے کہتے ہیں کہ فائنینشیل سکویز, یعنی کہ معاشی طور پہ کسی کو آپ نے جکڑنا ہے یا اس کو آپ نے تنگ کرنا ہے, تاکہ یہ ہماری آواز, ایک قوم کی آواز جو ہے وہ ان کے کانوں تک شاید پہنچ سکے. اور دوسری جو پاکستان میں ہمارے بہن بھائی ہیں, ان سے بھی ہماری اپیل ہے, ہماری آپ تمام بہن بھائیوں سے یہ اپیل ہے کہ آپ بھی ان سے یہ اپیل کریں کہ وہ بھی آنے والے 2 مہینوں کے اندر کم سے کم 8 فیبروری تک, جو کہ الیکشن کی انہوں نے تاریخ اناؤنس کی ہے, اس تک اپنی جو خریداری ہے, یعنی کوئی چیز آپ نے ایسی ضرورت سے زائد, غیر ضرورت سے زائد تو کوئی بھی نہیں چیز ہوتی, لیکن کچھ ایسی چیز ہوتی ہیں جو ہم 1-2 مہینے شاید اس کو ہم التبا میں کر لیں تو کتنا بڑا فرق نہیں پڑتا. مثال کے طور پہ آپ نے کوئی سائیکل لینی ہے, کوئی ٹیلی ویژن لینا ہے, کوئی فریج لینی ہے, یعنی کوئی ایسی ضرورت جو آپ اس کو ملتوی کر سکتے ہیں, تاکہ پاکستان کے اندر بھی بائنگ اینڈ سیلنگ جو ہے وہ نیچے آئے, اور ان کو اس طریقے سے ایک جسے کہتے ہیں کہ معاشی بائیکاٹ, ان کا معاشی بائیکاٹ کیا جائے اور پھر ان کو نیگوشیشن کی ٹیبل کے اوپر لے کے آیا جائے. یہ ہماری کمپین ہے. جی اوور ٹو یو بی ایف ٹی بھائی. بہت پریسائز آپ نے ایکسپلین کیا, ماشاءاللہ. بگ لو ماشاءاللہ. اچھا عنایت لالا, ایک کوشچن ہے, پھر میں آپ لوگوں کی طرف آتا ہوں. آپ نے نیوز پڑھی ہے جو رشی سونک کی تھی کہ آئل نہیں ٹینک, ہم یہ جو ابھی اوسی بات کریں
थोड़ा सा सेकंड करता हूँ कि हम इस पे लगे हुए हैं कि भाई लोगों को कहते हैं कि भाई माशी तौर पर आप थोड़ा सा स्क्वीज करें। सब लोग कहते हैं भाई हमने ये करना है, डंडे लेके आना है या XYZ, और हम चाहते हैं कि भाई सॉफ्ट रेवोल्यूशन हो, इन अ वे फाइनेंशियल स्क्वीज। तो हम उसकी तरफ जा रहे हैं। बाकी वैसे हर बंदे का अपना सोच होती है। तो उसकी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि भी इसकी सक्सेस क्या है। एक तो आपको देखा स्टेट बैंक की जो गवर्नर थी वो इनामी बॉन्ड वो क्या कहते हैं आपको प्राइजेस दे रही है। इसका मतलब कि वो डेस्परेट हो गए हैं। यहाँ पर आपको पता है जब यूनाइटेड नेशन में जो क्या कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन थी उस पर एक अगेंस्ट गया था जो USA था सीज फायर के लिए, और UK ने ऑब्सटेन किया था। ना ये हक में गए थे ना अगेंस्ट गए थे, ऑब्सटेन किया था। और ऋषि सुनक परमानेंट सीज फायर के हक में नहीं था। तो जब BP ने ट्वीट किया था कि भाई बिकॉज उनके जहाज पे वो अटैक हुआ था, आपको पता है किन की तरफ से, तो उन्होंने कहा था कि भाई हमें यहाँ पर नुकसान हो रहा है और हम यहाँ कंटिन्यू नहीं करेंगे ऑयल की तरसील। तो एग्जैक्टली 1 घंटे के बाद ऋषि सुनक ने बोला कि ही इज़ इन फेवर ऑफ परमानेंट सीज फायर। तो टाइटैनिक शिफ्ट हुआ सिर्फ एक बहुत बड़ी कंपनी का जिसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हर्ट हो रहा था। वो मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है, किसी गोरी ने बनाई हुई है। तो आपके इसके बारे में क्या ख्याल है? और जैसे ओसी भाई कह रहे हैं और हम जो इस तरफ जा रहे हैं कि भाई फाइनेंशियल स्क्वीज इसकी पावर होती है, तो आप इस पे क्या कहेंगे दोनों को रिलेट? जी सब दोस्तों को सलाम। देखिए जनाब, ये बिल्कुल आप जो कुछ कह रहे हैं इससे हम बहुत दिनों से यही अपील हम कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल जो थ्रेट होता है ना एक रियासत के लिए, वो बहुत बड़ा होता है। आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि UK प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहा है। लेकिन मैं आज की अपडेट्स है उस पर बात करना ज़रूरी समझता हूँ। वो इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि जो कुछ हो रहा है, अगर अब हमने हरकत नहीं की तो ये इलेक्शन और ये सब कुछ ये हमारे लिए एक डरावना ख्वाब बन जाएगा। वो इस तरह देखिए जनाब, आज शुरू क्या हो चुका है पूरे पाकिस्तान में, कल से शुरू है कि उमर नियाज़ी के कागजात उसके वालिद जमा कर रहे थे। तो जब वो सिचीनी गए तो वो DC के ऑफिस में गया। DC होता है DRO यानी रिटर्निंग ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, जो इलेक्शन कंडक्ट करेगा। वो उसके दफ्तर में पहुंचे तो वहीं DSP उधर बैठ के उसके साथ चाय पी रहे थे। तो अब आप खुद अंदाज़ा कीजिए। इसी तरह मशहूर शख्सियत है यानी इब्तिदा पाकिस्तान के जो अयूब ख़ान के वक्त में भी बहुत बड़ी जद्दोजहद कर रहे थे आज़ादी के लिए, उसके बेटे को घर से अगवा करके घसीटा गया और चीखों की आवाज़ें लोग सुन रहे थे, लेकिन खौफ के मारे लोग बाहर नहीं निकले। इसका ताल्लुक PTI से है और चीचा वतनी से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, ये MPA के उम्मीदवार थे। अच्छा, इसी तरह शाह महमूद कुरैशी जेल में है, उसके कागजात भी छीने गए। खुशाब से मलिक बंदयाल जो और MNA जो वहाँ के हैं मलिक उमर, इन दोनों के कागजात भी छीने गए। अच्छा, हासिलपुर में दो उम्मीदवार है MPA और MNA, दोनों के कागजात छीने गए। और गुजरात गिरफ्तार भी कर ली गए। गुजरात में फैजुल हसन शाह MNA और MPA चौधरी इरशाद गिरफ्तार करने के बाद वो चले गए इस्तेकाम पार्टी में। और इस तरह ये दोनों हलके यानी कि एक तरफ कमर जमान कायरा को लीड दिया गया और दूसरी तरफ नून लीग के जाफर इकबाल को वॉक ओवर मिल गया। अच्छा, जेल में पड़े इबाद फारूक, आपको मालूम होगा इसका। अच्छा अनायत भाई, गुजर खान से भी वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुकी है। हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ बाद में। अच्छा, वो इमाद फारूक जिसका बेटा अमर फारूक जो फोत हो गए थे अस्पताल में, तो ये शख्स तो जेल में पड़ा हुआ है, वालिद उसका। इसकी बीवी इलेक्शन लड़ना चाहती थी और इसके घर पर भी रात को छापा पड़ा गया। यानी इतनी जुल्म है इस मुल्क में। रहीम यार खान से लेकर अटक तक, यानी साबिक MNA एहसानुल्लाह टवाना जो इस्तेकाम पार्टी में ज़बरदस्ती शामिल कर दिए गए। अब आप खुद सोचिए कि इसमें आप कौन सी इलेक्शन देख रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ये किसी को माफ़ नहीं कर रहे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर दस्ती बम से हमला किया गया जिससे 2 अफराद ज़ख्मी हुए और साकिब निसार इस वक्त अस्पताल में मौजूद है। अच्छा, ये सब कुछ आपके सामने हो रहा है। अच्छा, सिकंदर राजा को घर बेचकर जस्टिस तारिक मसूद जो चीफ यानी कि सीनियर तरीन जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जा रहा है। यानी इससे बड़ा
ظلم اس ملک کے ساتھ الیکشن کے وقت میں اور کیا ہوگا. اچھا، لاہور کے بار کا جو صدر ہے اس نے اعلان کیا کہ الیکشن کا تعین نواز شریف نے، یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اس کا تعین نواز شریف کریں گے، جو نواز شریف چاہے گا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس طریقے سے الیکشن ہوگا. یعنی کہ یہ جو 2 دن آپ کے پاس ہے نا، کل اور پرسوں کا، اس میں آپ کاغذات جمع ہی نہیں کرا سکیں گے. یعنی اگر زیادہ سے زیادہ آپ کریں گے تو کتنے 50-55 حلقوں میں جمع کرا سکیں گے، باقی آپ سے چھینے جائیں گے، اور وہ نتیجہ پھر کیا ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے. اس میں لطیف کوسا صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی 2/3 اکثریت حاصل کرے گی. وہ بھائی 2/3 نہیں، 3/3 حاصل کریں گے، لیکن جب لڑنی دیا جائے گا تو حاصل کریں گے نا. اچھا، اب ایک اور تازہ ترین جو سروے آیا ہے وہ ہے ریپبلکن انسٹیٹیوٹ کا. اس میں پی ٹی آئی 62% پر ہے، نواز شریف 18% پر، اور تیسرے نمبر ٹی ایل پی اور باقی جماعتیں ہیں. یہ ہے تازہ ترین 141 سیٹوں کا سروے ہے جو پنجاب کے قومی اسمبلی کا ہے، اور اس میں مقبول ترین لیڈر کون ہے؟ عمران خان. اور حالات کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا، توشہ خانہ کیس میں جو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیس تو سسپینڈ ہے، اور اب نااہلی کا درخواست 1.5 مہینہ ہو گیا کہ عامر فاروق کی عدالت میں پڑی ہے، لیکن ابھی تک وہ اس پر کوئی فیصلہ نہیں آیا، تو اس لیے عمران خان الیکشن میں اہل نہیں ہو سکتے. اچھا، دوسری طرف یہ کیا کرتے ہیں کہ ہر ریٹرننگ آفیسر کے دفتر کے سامنے اب گجرات میں 200 لوگ سادہ کپڑوں میں کھڑی کی گئے جو کاغذات چینے جاتے ہیں لوگوں سے. یعنی یہ ظلم کی انتہا ہے. اچھا، اور کبھی کبھی تو ایسے جھوٹ بولتے ہیں جس کا کوئی حد ہی نہیں ہوتا. اب ایک طرف جسٹس بابر ستار ہے، اس کو تو دل سلوٹ کرنا چاہتا ہے، اور ہمیشہ ہم کریں گے اس شخص کو کہ ہم اس کے متعلق کیا سوچتے تھے، لیکن یہ ایک زبردست آدمی نکلا ہے. اور اسی طرح سلوٹ ہے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ محمد ابراہیم، کہتا ہے کہ کرسی چھوڑ سکتا ہوں لیکن اس انصاف پر سودے بازی نہیں کر سکتا. یہ کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن ایک نیا کارنامہ جو شروع ہو چکا ہے آپ کے پیڈ میڈیا میں اور نون لیگ میں، کہ بنگلے ڈال رہے ہیں کہ ٹرمپ کو نااہل کر دیا گیا امریکہ میں. اب تمہارا امریکہ کی سیاست سے تعلق کیا ہے؟ اور اتنے شودے لوگ ہیں کہ وہ تو ایک ریاست میں نااہل ہو چکا ہے، پھر ان کی عدالتیں ہماری جیسے عدالتیں ہیں. یہ تو طوائف خانے ہیں، یہ عدالتیں تو نہیں ہیں. تو وہ اس پر بھی وہ کیس لڑ رہا ہے، وہ ایک سٹیٹ کا، وہ بھی انشاءاللہ وہ جیت جائیں گے. لیکن ہم ہمارا کوئی دوست نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا دشمن بھی جس طرح جو بائیڈن عمران خان کا دشمن ہے، اور اس نے یہ سب کچھ کرایا ہے، تو یہ لوگ اسی پر بھی خوشی کے بنگلے ڈال رہے ہیں، اور ان کا پیڈ میڈیا اور نواز خاندان اور نون لیگ والے، یعنی یہ ان کا حال ہے. اچھا، ایک اور سروے جو میرے سامنے سے گزرا ہے، میں نے خود اس کو نوٹ بھی کیا ہے، کہ یہ جو ہے ہمارا لودھرا میں عبدالرحمن کانجو جو ہے وہ ہے بمقابلہ اختر خان کانجو پی ٹی آئی کے. یہاں یہ حلقہ ہے 154، اور اس کے ساتھ ہے شازیہ ترین ایم پی اے کے لیے. اور یہاں پر پہلے 2013 میں کامیاب ہوا تھا عبدالرحمن کانجو، لیکن اب حالات بہت مختلف ہے. یہاں پر بھی 70 اور 30 کا مقابلہ ہے، لیکن یہاں بھی اغوا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو اب آپ سے میں سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، خاص کر فہیم بھائی سے، کہ جو کچھ ہم بول رہے ہیں اس براٹ پر، کیا ہمیں ان چیزوں کو پہلے رکھنا چاہیے یا دوسری چیزوں کو؟ کیونکہ یہ تو ڈو اور ڈائی کا مقام آ چکا ہے. آپ کو تو وہ الیکشن لڑنے ہی نہیں دے رہے، تو آگے الیکشن جیتنا کیسے ہے؟ وہی بات آئے گی جو رات کو ہم بحث کر رہے تھے کہ بھائی لوگوں کو نکلنا ہوگا. اگر وہ لوگ نہیں نکلتے تو اوورسیز لوگوں کو آپ مطمئن کر سکتے ہیں کہ 1.5-2 لاکھ لوگ اوورسیز کے جا کر وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. اور عمران خان نے اپیل کی ہے اوورسیز کو کہ آپ لوگ آئے. تو اب آپ اس پر مزید جو کچھ کہنا چاہتے ہیں، یہ اوور ٹو یو فہیم بھائی، آپ اس پر پورے جامع تجزیہ کیجیے. جتنا جامعہ لالا آپ نے کر دیا اس کے پیچھے گنجائش رہ گئی ہے. اصل میں بات یہ ہے، کل رات کو بھی میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا جس میں آپ کہہ رہے تھے، جو آخری بات پہلے پکڑ لیتا ہوں، دوسری بات بعد میں کر لیتا ہوں.
सो बहुत अच्छा आइडिया, लेकिन उसकी प्रैक्टिकलिटीज़ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बात कहनी और उसे अमली सूरत पे इख्तियार करना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कल मैं सुन रहा था कि आपके 5 लोग रेडी थे और वो भी आपके ज़्यादा परसुएट करने पे रेडी हुए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप उन 5 लोगों की लिस्टें बनाते, पूरा एक आगे अगले 5 को ढूंढते, 10 को ढूंढते। आप बात कर रहे हैं 1.5 लाख लोगों की। यहाँ पे जो नीचे आपके 25 लोग बैठे हैं उनमें से मैं आपको लिख के देता हूँ, तो आपको मुश्किल से 5 लोग मिल रहे हैं, ठीक है। सो कैंपेन किसी को भी किसी तरफ चलाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि बात बड़ी आइडियलिस्टिक लगती है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में उसकी प्रॉब्लम होती है। तो आप ज़रूर इसके ऊपर बात करें, मैं भी करूँगा। लोग अगर जाने के लिए तैयार हैं तो पूरे 2-4 जहाज़ चार्टर करके लेके जाएं। एक जहाज़ में 250 बंदे जा सकते हैं। आप अगर 2 जहाज़ ही पाकिस्तान में चार्टर करके ले जाएं, और जो जिस तरीके से आप प्लान कर रहे थे कि आप लोग एयरपोर्ट पे बैठें, मीडियाज़ के लोग को साथ लेके जाएं, सारा कुछ करें, 2 या 3 जहाज़ भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। लेकिन वही बात आ गई ना कि पहले आप इसे ऑर्गेनाइज करें, लोग तैयार हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। सो ये आइडिया तो आपका, इसको इस तरह लिया जा रहा है। बाकी रही कि ये क्या कर रहे हैं लाला, ये तो पता नहीं, हर दूसरे तीसरे दिन मैं ये कहता होता हूँ कि दे विल ट्राई एवरी ट्रिक इन द ट्रेड, कि खान साहब के लोगों को ना खड़ा होना दिया जाए, ताकि उनको अंदाज़ा है कि जितने ज़्यादा लोग खान साहब खड़े करेंगे वो इलेक्शन जीतेंगे। तो उसके लिए उन्होंने ये सारा अमल करना है। अच्छा, वो अपना अमल करेंगे। और आप अक्सर कहते हैं कि जी इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो ना करवाएं, इलेक्शन फिर भी हमें अपनी तैयारी करनी। तो इनिशियली जब हम बातों को रिपीट कर रहे होते हैं ना, तो उनका असर जाना शुरू हो जाता है। इलेक्शन की डेमोग्राफी आपने शुरू की, बहुत सारे हलकों की बताई या बता चुके हैं। असल में हमें प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए, ज़्यादा तवज्जो उधर देनी चाहिए। आप वो रिपोर्ट की सूरत में अक्सर बताते हैं, तो वो एक दफ़ा ठीक है, अगर डेली कोई चेंज हो। असल में हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, कल एक ज़बरदस्त काम हुआ, आप नहीं थे, इसीलिए कहते हैं ना कि हर बंदा अपने जोन में बैठा हुआ है, जिसमें औरंगज़ेब भाई ने एक बड़ी अच्छी सी इलेक्शन कैंपेन के हवाले से वो मैंने वीडियो बनाई, इस वक्त मेरे पे जाएं, वो लगी हुई है। आपको चाहिए था कि उस वीडियो को सब अपने अपने टिकटॉक पेजेस पे लगाएं, ताकि वो वीडियो वायरल हो। अगर अभी तक नहीं लगाई तो वो लगाएं और उसे पिन करें, क्योंकि अभी फौरी तौर पे उसमें बहुत सारे ऐसे मशवरे थे जिसमें नॉमिनेशन में कहीं ना कहीं आपको आसानी मिल सकती है। पता नहीं लाला ने वो पूरी वीडियो देखी है अभी कि नहीं, ठीक है। उसमें ओबियसली औसी भाई मौजूद थे, गुज्जर भाई थे, सारे मौजूद थे। असल में वो वीडियो आपको मैसेज दे रही है कि आप जिन भी लोगों ने नॉमिनेशन भरनी है वो वहाँ भरें। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त 8-9 लोग हैं जो मुझे पता है कि अपना नॉमिनेशन भर रहे हैं। उनको मैंने ये वीडियोस भी भेजी हैं और यही कहा है कि आप खुद ना जाएं, आप किसी तगड़े वकील को लेके जाएं, या आप ऐसे बंदे को भेजें जो थोड़ा सा इलाके का तगड़ा हो, ताकि आपकी नॉमिनेशन कराए। क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि अगर वो पूरा वीडियो देखें, जिसने अपनी नॉमिनेशन भरनी है उसका अपना जाना भी इतना ज़रूरी नहीं है। सो असल में ज़्यादा तवज्जो हमारी ये होनी चाहिए कि हमें सब लोगों को वो वीडियो देखें, और जिन जिन लोगों ने नॉमिनेशन भरनी है वो भरें। और उसमें उन्होंने क्लियर कहा है कि नॉमिनेशन देने का मतलब ये नहीं कि आप लिखेंगे कि आप पीटीआई के कैंडिडेट हैं। आप सिर्फ इलेक्शन के लिए अपनी नॉमिनेशन दें, आप ये डिस्क्लोज़ ना करें कि आप पीटीआई के हैं।
तो उसमें एडवांटेज हो जाएगा। पहले लाला वो पूरी वीडियो देख ले। मेरे ख्याल में उस वीडियो को जिसने देखा है वो बताएं कि आपका उस वीडियो के बारे में क्या इम्प्रेशन है, ताकि लाला भी जाके देखें। तो ओवर टू ओसी भाई, आपने वो वीडियो देखी? जरूर देखूंगा उसको। फहीम भाई एक मिनट प्लीज। देखिए, ये हम जो बात कर रहे हैं ना ओवरसीज पाकिस्तानियों की जाने का, अगर 2018 के इलेक्शन आपको याद होगा तो उस लाला वक्त मैंने कल सारी बात सुनी है लाला, प्लीज। वो लाखों लोग गए मैंने थे। मेरी बात सुने ना। इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं है फहीम भाई। अच्छा चले लाला, मैंने वो पूरी बात सुनी है। लाला, यहाँ पे हम अपने छोटे से प्रोटेस्ट करते हैं तो लोगों के फैमिली के काम निकल जाते हैं। अब मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। हमारे अपने लोग जो नॉर्मल प्रोटेस्ट होते हैं उसमें जाने के लिए एक सेकंड जी। अच्छा जी, क्या कहते हैं ओसी भाई या अबू हमदान भाई, आप इस पे बात करना चाहें तो? अच्छा, नीचे एक भाई थे, इन्होंने कहा कि इनको रिक्वेस्ट डालें, मैंने उनको रिक्वेस्ट डाली है। तो बशारत भाई, अगर आप ऊपर आना चाह रहे हैं। बशारत जी, मैं रिक्वेस्ट आता हूँ जी। बीएफटी भाई, जी अबू हमदान, बिस्मिल्लाह। जी बीएफटी भाई, मैं कुछ पोस्टें पढ़ रहा था जिसमें ये बज़ाहिर गरीदा फारूकी साहबा कह रही है कि बलोच जो मिसिंग पर्सनस हैं इनका ये ड्रामा रचाया जा रहा है, दहशतगर्द तंजीम की वजह से उन लोग अपना मार्च लेकर जो इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गए। तो ये उन माओ बहनों को दहशतगर्द कह रहे हैं जो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जो अपने अबू हमदान भाई स्टॉप, अबू मिसिंग। हमदान भाई स्टॉप। आप यहाँ बैठे हो जी ना, आप भी दहशतगर्द हो, जी, आप भी दहशतगर्द हो, मैं एग्जैक्टली, भी हूँ, हमें तो मैं भी भी कैद दिया है। मैं भी तो इन चक्रों में आप ना मैं पड़ा भी करें। यू अंडरस्टैंड? तो इन्होंने कहा है कि सर जो एक टिकटॉक और के लोग हैं ना, नहीं नहीं सोशल मीडिया वाले नहीं सारे। नहीं एक और जी चीज भाई, जी वो एक आपको और मालूम है चीज वो जी जलील औरत कौन है, आपको मालूम है? जी सर, जी हमारी जी ये बहुत भाई बड़ी भाई प्रॉब्लम हो गई है। अगर एक सवाल हो उसे कंक्लूड नहीं करते, नए क्वेश्चन और खड़े कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो मैंने एक सवाल किया है, आप में से किस ने वीडियो देखी है उसके बारे में बताएं, क्योंकि अच्छा, वो जरूरी है मैं जी। करता हूँ। मैंने वो वीडियो देखी भी है, मैंने अपलोड भी की है, पिन भी किया है, फॉरवर्ड भी किया है, और इसको लोगों को टैग भी किया है। उसी दिन कर दिया था कौन जब सी वाली वीडियो? अजमत लाला की आवाज़ में थी। तो वो उसी वक्त हमने, क्या कहते हैं, आपने भेजी थी उसको, हमने कॉपी भी किया है, प्ले भी किया है, अपलोड भी किया और टैग भी किया है। मैं मुझे आपको भेज दो फहीम भाई। जी वो इलेक्शन के बारे में जो वो मुझे भी बता रहे भेज थे, दो यार। औरंगजेब भाई वो वाली वीडियो की बात कर रहा हूँ। वो बता रहे थे कि कैसे फॉर्म लेना है, कैसे फिल करना है, वो पूरा बताया था। और साथ में मैंने नज़र भाई की वीडियो भी पिन की है, जिसमें वो बता रहे हैं कि आप फॉर्म कैसे ऑनलाइन से डाउनलोड करके ले सकते हैं। और एक मेरे ख्याल से चांद भाई की थी या किसी की थी, तो 2-3 वीडियो डाली हैं ऑल अबाउट इलेक्शन। तो जिसने नहीं देखी जाके देख लें, मैं आप लोगों को लिंक भी भेज दूंगा। जी वो टेक्स्ट पूरा जो है ना मैंने शेयर किया था जी हाँ, वो ग्रुप्स टेक्स्ट में। पूरा तो पड़ा हुआ है वहाँ पे जी ओवरसीज पाकिस्तानी बिल्कुल जी जी बिल्कुल जी, वो मैंने पूरा वो शेयर उधर भी किया पड़ा था हुआ है, तीनों ग्रुप्स सब में। तरफ शेयर जी हो जी चुकी है। जबरदस्त बिल्कुल जबरदस्त बिल्कुल जी, ऐसी है जी थैंक जी यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा जी। जी एक थोड़ी देर के लिए मुझे अगर अलाउ करें, मैं थोड़ी देर के लिए चलाता हूँ, उसके बाद मैं बीएफटी भाई आपको भी तरफ भी सवाल आएगा। जी जी मैं देख रहा हूँ कि मैं डिबेट को आगे ले गए। अच्छा जी, ये तो तय हो गया कि वो वीडियो सबको देखनी चाहिए। जाविया भाई, आप भी वो वीडियो देखें, क्योंकि इस वक्त ऑब्वियसली वो लोगों को नॉमिनेशन नहीं करने दे रहे। वो हमारे सारे पेजों पे लगी हुई है इलेक्शन के हवाले से, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। और तैमूर भाई, आपको वेलकम हो गया। अब जो अगला लाला ने बात किया है उसका एक ही तरीका है कि आप लोग इसके ऊपर बाकायदा कंपेन करें और मैक्सिमम लोग जोड़ें। जब उनको कन्विंस करेंगे कि जो लोग पाकिस्तान में जाना चाहते हैं वो इकट्ठे होके जाएं, ताकि आप एक इम्पैक्ट डाल सकें। जब आप लोग इकट्ठे कर लेंगे तो फिर आप लाइन ऑफ एक्शन भी बना लेंगे। सो मेरे ख्याल में इसको इस एंगल से लेके चलें। अब उसके बाद जो नया सवाल कर रहे हैं, प्लीज़ अब उस सवाल को करें, उसको लेके सारे चलें और आगे जंप नहीं करना। बूमदान भाई, आप सवाल कर लें, क्योंकि आप कर रहे सर थे। सवाल कर लेंगे, लेकिन मैंने जो बात शेयर कर रहा था सर उसके पीछे कोई वजह थी। प्लीज आप मेरे कंप्लीट कर ले। तो मैं चाहता हूँ कि इस चीज को हम लेके इस पे वीडियो बना के इसको हम लोग फैलाएं सर।
جو کچھ غلیظہ فاروقی نے جو بکواس کی ہے ہماری بہنوں اور جو ریلی لے کر آ رہے ہیں مسنگ پرسن کے لواحقین ان کے اوپر، اور اس کے بعد جو آج رات اسلام آباد میں اس دسمبر کے مہینے کی ٹھنڈ میں لوگوں پر جو پانی چھوڑا گیا ہے، وہ اس کی ویڈیوز، اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ہی ایک پوسٹ ایسی شیئر ہوئی ہے جس میں مریم نواز صاحبہ انہی مسنگ پرسن کے لواحقین کے احتجاج میں جا کے زمین پہ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی گفتگو کر رہی ہے، جس میں نیوز چینلز کے کچھ مائکس بھی پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس پر ہم لوگوں کو بات کرنی چاہیے، اس پر ہم لوگوں کو جو ہے نا ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے سر، ویڈیوز بنانی چاہیے۔ یہ میرا پوائنٹ تھا سر۔ اوٹی سر۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، میں آپ کے سوال کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ وہ جو بلوچستان سے لوگ چلے ہیں، ایک تو ان کی ہمت کو بہت بڑا سلوٹ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہمیں شیر علی مربت نے ایک بڑا سرپرائز دیا ہمارے کے پی کے لوگوں نے، اسی طرح ہماری ان بہنوں نے پورے بلوچستان سے وہ 25 دنوں سے قافلہ چل رہا ہے اور ایک جرت دکھائی ہے، تو ان کے لیے سلوٹ۔ وہ اپنے حق کی بات کر رہے ہیں۔ بھومدال بھائی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ویڈیو، اصل میں اگر آپ نوٹ کریں تو اس کے پیچھے بھی چین آف کمانڈ کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان اے وے، چاہے وہ نون لیگ کے لوگوں، کیونکہ یہ ان کو خوش کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر بہت سارے لوگ ڈفرینٹ اسپیکولیشن بھی کر رہے تھے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بائی ڈیزائن ہماری چین آف کمانڈ کے لوگوں نے بھیجا ہے، جبکہ اچھا فہیم بھائی، میں اگر تھوڑا سا بول لوں، اس کے سر اوپر میں ویڈیو ڈالی ہوئی ہے چاند بھائی نے ویڈیو ڈالی ہے، اگر آپ سب لوگ ڈیوٹ کریں یا اسے شیئر کریں، چاند بھائی نے ڈالی ہوئی ہے ویڈیو، سوری جی ویڈیو بھی جی جی فہیم بھائی سوری۔ چاند بھائی کی ویڈیو بھی دیکھ لیتے تھے۔ اچھا، بلکہ ڈویٹ بھی کر لیں گے۔ جی میں صرف سوال اس کو تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ اس بات کو 4 دن پہلے ہی لوگ ٹویسٹ دینے کی کوشش کر رہے تھے، ہماری ہی براڈ پر بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ یہ کہیں کمپنی والوں نے خود ارینج تو نہیں کیا۔ میرے خیال میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ کمپنی والوں کا ارینج نہیں، وہ تو 25 دن سے چلے ہوئے ہیں۔ ہاں بات وہ ٹھیک کر رہے ہیں اور ہمیں کھل کے اس کے اوپر سپورٹ کرنی چاہیے۔ تو میں سیدھا جاؤں گا زاویہ بھائی سے، اوپر سے شروع ہوں گا۔ آپ بتائیں کہ جو اس وقت اسلام آباد میں لوگ آ کے بیٹھے ہیں، کیا انہیں ہمیں کھل کے سپورٹ کرنی چاہیے کہ نہیں؟ السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ میں دوبارہ سو جاؤں، میں اپنے خیالات کا اظہار کر دیتا ہوں۔ دیکھیں جی، کشمیر بنے گا پاکستان، یہ نعرے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ فلسطینی ہمارے بھائی ہیں، یہ نعرے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ اور یار جو آپ کے اپنے ہیں بلوچستان والے، ان کو آپ اپنا بنا نہیں سکے آج تک، اور آپ کبھی کشمیر لینے بیٹھ جاتے ہو، کبھی فلسطینیوں کو اپنا بھائی بنا لیتے ہو۔ دنیا میں کہیں پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ مامے پہلے بن جاتے ہو، آپ سے مراد پاکستان۔ لیکن آپ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی اس حد تک کر رہے ہو کہ آج آپ ان کو، انہی بہنوں کو، انہی بیٹیوں کو دہشت گرد بنانے پہ تلے ہوئے ہو۔ یقین مانیں آج سے کچھ مہینے پہلے تک ہمیں بھی یہی لگتا تھا کہ بلوچستان کے اندر بی ایل اے بڑی زیادتی کرتی ہے اور بلوچ جو ہیں وہ سیپریٹس جو ہیں وہ چند ایک لوگ ہیں، لیکن ابھی آگے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ چند ایک لوگ نہیں، یہ اوور آل پورے بلوچستان کے اندر اس طرح کی فیلنگ پائی جاتی ہے۔ یہ تو جب ہمارے ساتھ یہ ہونا شروع ہوا ہے تو تبھی ہمیں احساس ہوا ہے ان کے درد کا۔ تو بڑی سمپل سی بات ہے جی، ان کو رائٹ ہے اپنی بات رکھنے کا، ان کو رائٹ ہے حق مانگنے کا، ان کو رائٹ ہے انصاف لینے کا۔ باقی جو جس طرح سے ان کو ٹیکل کیا جاتا رہا ہے بائی فورس، آپ کتنی دیر کسی چیز کو طاقت کے ساتھ ہینڈل کریں گے؟ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی پوائنٹ پہ آ کے وہ چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر تو آپ ان کو واقعی ہی اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی غلطیاں ایکسیپٹ کرنی پڑیں گی، جو کہ ہمیں کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔
بیسکلی سمپل سی اور سیدھی سی بلنٹ سی بات ہے، ہمارا ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ طاقت کے ساتھ ہی سارے معاملات کرے گا، لیکن طاقت کے ساتھ سارے معاملات نہیں ہوتے۔ کہیں کہیں پہ وہ چھوٹے موٹے کام کر دیتے ہیں شو آف کرنے کے لیے، میڈیا کنٹرول کر کے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن اوورآل جو آپ ظلم اور زیادتی کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی لوگوں کو اب سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے۔